सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल करनी सी दर्द दी। दर्द उस दरार दा जो गठजोड़ सिरे नहीं चढ़ सकण दा नजर आ रहा है। पंजाब पहुंचे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने सीधा शब्दों के विच बयान कर दिता कि किसान मोर्चे जो संयुक्त समाज मोर्चा है उसदे नाल गठजोड़ ना हो सकण दा नुकसान आम आदमी पार्टी नूं हो सकता है। पर इत्थे सवाल यह है कि यह दर्द कि सिर्फ एक पासे है या दूजे पासे, यानी संयुक्त समाज मोर्चा भी इसका एहसास कर रहा है कि वाकई उन्होंने भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी नाल गठजोड़ ना होने का नुकसान उन्होंने भी हो सकता है। खैर इस दर्द के विचाले चंगा फील कौन कर रहा है कि बाकी रिवायती पार्टियां लग रहा है कि जिन्ने धड़े बन जाणगे या जिन्ने पंजाब च फ्रंट खुल जाणगे, एक फ्रंट बीजेपी का कैप्टन दे नाल, एक फ्रंट अकाली दल बसपा का, एक फ्रंट कांग्रेस का, एक फ्रंट आम आदमी पार्टी का, एक संयुक्त समाज मोर्चे का, उस तो बाद भी हो सकता है कि कोई छोटी पार्टियां आजाद उम्मीदवार खड़े, तो बहुत सारे फ्रंट खुले हुए नजर आते हैं ताकि रिवायती पार्टियां इसे जोड़ घटो दे विच हुण होणगियां कि ज्यादा फ्रंट खुलण दे नाल किस तरीके नाल सानू फायदा हो सकता है, ताकि वाकई जे गठजोड़ हो जाता आम आदमी पार्टी अते किसानां दे विचाले संयुक्त समाज मोर्चे दे विचाले दोवां नूं फायदा हो सकता सी या नुकसान हो सकता सी या सिर्फ आम आदमी पार्टी नूं फायदा हो सकता सी। खैर सवाल बहुत सारे ने, अज इन्हां दे उत्ते चर्चा होवेगी, गल करांगे दर्द ए दरार दी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने किसान जथेबंदियों के संयुक्त किसान मोर्चे के नाल गठजोड़ की गलबात चलन की गल पहली बार मानते हुए इसनूं सिरे न चढ़न का भी खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त समाज मोर्चे के मुखी बलबीर सिंह राजेवाल उस समय उन्होंने तो 60 सीटों की मांग कर रहे सन जिस वक्त पार्टी 90 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी सी। हालांकि केजरीवाल ने यह जरूर मन्निया कि किसानों के चोण लड़न के नाल आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, तो उधर संयुक्त समाज मोर्चे के आगू रुलदू सिंह ने आप दे नाल गठजोड़ टुटन ते अपना पक्ष रखे है। राजेवाल साहब आए थे मेरे घर, उनसे बातचीत हुई थी। जिस दिन वो आए थे तब तक हम 90 टिकटें अनाउंस कर चुके थे अपनी। जिन 90 लोगों को हमने टिकटें दी है वो भी किसानों के बच्चे हैं। 60% टिकटा मांगे थे उन्होंने, ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ 60% ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। अरविंद केजरीवाल ने एक होर वड्डा खुलासा करते हुए दस्सिया कि बलबीर सिंह राजेवाल ने उन्होंने एक पेन ड्राइव सौंपी सी जिस विच दो शख्स आपस दे विच गलबात के दौरान आप आगूआं ते टिकटां बेचण दा इल्जाम ला रहे सन, पर इस नूं सबूत किवें मन्निया जा सकता है। केजरीवाल ने उन्हां लोकां नूं सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है जो बिना सबूत पार्टी नूं बदनाम कर रहे हैं। एक कहता है केजरीवाल से पैसे लेके कोई काम कराना हो मेरे को इस तरह की ऊल जलूल दो आदमी बैठ के बात कर रहे हैं तो सबूत नहीं हुआ ना। मेरी राजेवाल साहब से निवेदन है, अगर उनके पास कोई भी सबूत, वो बहुत अच्छे इंसान है, भोले आदमी है, जरूर उनको किसी ने गुमराह किया है। अगर किसी ने आम आदमी पार्टी पे गलत आरोप लगाया, ऊल जलूल आरोप लगाया, उसको भी छोड़ने वाले नहीं हम लोग, उसके ऊपर भी ऐसे केस करेंगे। कानून के अंदर जितने हमारे पास एवेन्यू हैं उनको भी जेल भिजवा के रहेंगे, या तो साबित करो। कांग्रेस के विधायक परमिंदर सिंह पिंकी ने आम आदमी पार्टी ते टिकटां दी वंड नूं लैके लग रहे इल्जामां ते तंज कसदिआं कहा कि बिना अग दे धुआं नहीं उठता। पंजाब 'ਚ बड़ा ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੂਆਂ ਧੁਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਪ੍ਰੀਤ
ਖਡਿਆਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਵਾਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਗੱਠਜੋੜ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ, ਜੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਗੱਲ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹਰਿਓਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਬਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧੇਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੋਤੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ them। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਕਰਤੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟਸ ਦੇਣ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਖੁੱਲ ਕੇ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ। ਜੀ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ। ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਸੋਚਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚਣਾ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੇ ਅੱਧਾ ਦੇਈਏ ਵੰਡ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਵੰਡ ਦਈਏ, ਧਨ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣੂਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਰੁਲਦੂ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਫਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਫਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ 60% ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 60% ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਕਰਾਈ ਸਾਡਾ ਬੁੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟਿੱਕਾ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੌਫਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੌਫਟ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਲੱਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਿਆਸਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਉੱਤੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਔਰ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੜਵਾਹਟ ਵਧੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏਗਾ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ।
ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਜੈਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸਐਸਐਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਆ ਗਈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਮ ਹੈ ਗੱਲ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਰਾਜੇਵਾਲ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬਦਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁਲਦੂ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਐਡੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਆਪਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਖੇਡਣਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲੱਭ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖੜਿਆਲ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਫਰੰਟ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੜਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਤਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ, ਵੋਟਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲॉज ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। 50% ਐਮਐਲਏ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਕਾਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਫੇਰ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਸ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਐਸਐਸਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਗਲੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਟੂਰਸ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, 4.5 ਸਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ 12 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਡਿਫੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90% ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫੇਮ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਸ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ 200 ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ, 200 ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੱਖੜੀਆਂ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੱਕ ਲਿਬੜੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਜਾਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੜਜੋੜ ਸੀ, ਗੜਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਐਸਐਸਐਮ ਮੋਰਚਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 10 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਪਨਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਚੋਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ LOP ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ-ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਦੀ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਕੱਲ ਮੁਹਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਸੌਰਵ ਜੈਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਥ੍ਰੈਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਰਿਟਨ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀ,
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਤੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਯੂ ਟਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੁਣਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਔਰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੀ ਪੈਂਟ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਚਪਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਰਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, 2012 ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ 9 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੋਹਿਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹੁੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਾਲਿਓ, ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ 2015 ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਟਿਕਟਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸੌਲਿਡ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੌਲਿਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੋ ਸਰ। 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਮੋਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ बीजेपी ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੜਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟੋਕਾ ਟੋਕੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ 4 MP ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 3 MP ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੈਟਬੈਕ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬੋਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। 80% ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ, ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚ ਆਈ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਜੇ 9 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਖੜਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਠੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਣੀਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਸਐਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏਗੀ? ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਐਸਐਸਐਮ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ 30 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗੌਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ देयर इज नेवर स्मोक विदाउट फायर। ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰੂਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟਿਕਟਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਰਿਟ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਦੱਸਤੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ, ਅਕੈਡਮਿਸ਼ੀਅਨਸ, ਜਰਨਲਿਸਟਸ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੂਪ ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਲੋਕ ਜਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਯਮੁਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਟਾਈਮਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ। ਦੇਖੋ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਚ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਰੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਬਾਦਲਸ ਨੇ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਮੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਿ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਸਐਸਐਮ ਦਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਰਾਉਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਜਾ 4 ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਰੰਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਲਈਆਂ? ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ 60 ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੁਣੋ ਖੜ ਜਾ, 60 ਜੇ 60% ਮੰਗਦੇ 70 ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 117 ਚੋਂ
ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਰੂਜੂ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਚਾਹਣ ਨਾ ਚਾਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹੀਆਂ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ, ਔਰ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ? ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਐਸਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ? ਕਿ ਐਸਐਸਐਮ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।